सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतभद्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय। अध्याय 8 श्लोक 11 થી 20 पान नंबर 132 साथे पारायण करीशुं। यदाक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्राणानि संयम्य मनोहृदि निरोध्य च मूर्धन्यादाय प्राणम् आस्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहृतं
हरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः आब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयोगपर्यन्तम् अर्यद्ब्रह्म विदुः रात्रिं योगसहस्रान्तां देहोरात्रविदो जनः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनम् यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। बस अध्याय 11 श्लोक 29 અને 30 પારાયણ કરાવશું પાન નંબર 177। અધ્યાય 11 શ્લોક 29-30 यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाम् यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाम् विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय
विशन्ति लोका तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीयशेघ्रसमाना समन्ताल् लेलीयशेघ्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः लेलीयशेघ्रसमानः समन्ताल्लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् वासस्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णो वासस्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णो तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् वासस्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णो बनने साथे यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकान् स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीयशेघ्रसमानः समन्तान् तेजोभिरापूर्य जगत्
समग्रं वाशस्तवोग्रा ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरं स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणं श्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभाकथः नमस्तस्मै भगवते कृष्णायाद्भूतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहन् प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति। बोलिए गीता मात की। थोड़ा वॉल्यूम बताइए। શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યયન કેન્દ્ર સાથે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે જોડાયેલા આપ સૌ ગીતા પ્રેમી જિજ્ઞાસુ અને અધ્યયનશીલ ભાઈ બહેનોને સાનુનય વંદન અને જય શ્રી કૃષ્ણ। આપ સૌના હૃદયમાં બિરાજમાન પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને વંદન કરી આપણે ગીતા ગાયક શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ અને ગીતા માતાના પાવન ચરણોમાં અનંત કોટી વંદન કરી અધ્યયન યાત્રામાં આગળ વધી। પ્રિયજનો, આપણે અધ્યાય 7 જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગના બીજા શ્લોકનો વિચાર ગયા રવિવારે કરી રહ્યા હતા। અધ્યાય 7ના બીજા શ્લોકમાં ભગવાને શું કહ્યું છે? જ્ઞાનમ તેહમ સવિજ્ઞાનમ જ્ઞાનમ ઇદમ વક્ષ્યામ્ય શેષતઃ યચ જ્ઞાત્વા નેહ ભૂયોન્ય જ્ઞાતવ્ય મવશિષ્યતે। ભગવાને કહ્યું છે કે હે અર્જુન, હવે તને હું જ્ઞાન વિજ્ઞાન સહિત જે વાત કરવાનો છું તે જાણ્યા પછી તારા માટે બીજો કશો પણ શેષ જાણવાનો રહેશે નહીં। આપણે જોયું કે જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન એટલે જ્ઞાનોત્તર ભક્તિ। જ્ઞાન કરતાં પણ ભક્તિ એક સ્ટેપ આગળ છે।
જ્ઞાનના ખભા ઉપર જ્યારે ભક્તિ ઊભી રહે છે ત્યારે તેને જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ કહે છે. અને એટલા જ માટે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવા માટે આપણે ગઈ વખતે જોયું હતું કે જ્ઞાનની આંખ જોઈ અને ભક્તિની પાંખ જોઈ. આંખ અને પાંખ હશે તો જ આપણે નિર્ધારિત લક્ષ્યને પહોંચી શકીશું. એટલે પ્રભુને પ્રાપ્ત કરવા માટે એકલું જ્ઞાન કોરું છે, એના માટે એની જ્ઞાનની સાથે ભક્તિનો સંયોગ જોઈએ. અને આ અધ્યાયમાં ભગવાને તે બતાવ્યું છે. જાણવું એટલે જ્ઞાન અને અનુભવવું એટલે વિજ્ઞાન. જાણવું એટલે જ્ઞાન અને માણવું એટલે ભક્તિ. અને નારદ ભક્તિ સૂત્રમાં મહર્ષિ નારદ ઋષિએ ભક્તિની વ્યાખ્યા આપી છે. અને આ ભક્તિની વ્યાખ્યામાં નારદ ઋષિએ કહ્યું, મહાત્મ્ય જ્ઞાનપૂર્વકમ સર્વતોધિકમ સુદૃઢ સ્નેહમ ભક્તિ ઇતિ ઉચ્યતે. નારદ ઋષિએ ભક્તિની શું વ્યાખ્યા આપી? મહાત્મ્ય જ્ઞાનપૂર્વકમ સર્વતોધિકમ સુદૃઢમ સ્નેહ. આ બંને વસ્તુ ભેગી થાય ત્યારે નારદ ઋષિ કહે છે એને ભક્તિ કહેવાય. અને આચાર્ય શ્રી મહાપ્રભુજીએ પણ આ વ્યાખ્યાને માન્ય રાખી છે. મહાત્મ્ય જ્ઞાન થવું એનો અર્થ શું થયો? ભગવાનની મહત્તા આપણને ખબર પડવી જોઈએ. અને આ અધ્યાયમાં ભગવાન આ બે જ વાતો કરવાના છે. એક તો સમગ્ર સૃષ્ટિનું જે નિર્માણ છે એ કેવી રીતે થયું છે એ વાત કરીને ભગવાનની મહત્તા પહેલાં આપણને સમજાવવી જોઈએ. અને બીજી વસ્તુ કહ્યો, જેનું આપણે મહાત્મ્ય સમજાયું છે તેના પ્રત્યે સુદૃઢ સર્વતોધિક સ્નેહ, તેના માટે દુનિયામાં સૌથી વધારે અધિક સ્નેહ થવો જોઈએ. અને સુદૃઢ સ્નેહ થવો જોઈએ. આજે પ્રેમ થયો ભગવાન માટે ને કાલે તૂટી જાય એને સુદૃઢ ન કહેવાય. એટલા માટે પહેલું મહાત્મ્ય જ્ઞાન અને પછી ભગવાન પ્રત્યે સર્વતો અધિક સુદૃઢ સ્નેહ થાય. આ વ્યાખ્યા અનુસાર ભગવાનના મહાત્મ્યને સમજવું એ જ્ઞાન અને ભગવાનમાં સુદૃઢ સ્નેહ થવો એનું નામ ભક્તિ. આવા જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનનો જ્યાં સમન્વય થાય છે તેને ભક્તિ કહેવાય. અને આપણે જોઈએ છીએ કે 7મા અધ્યાયથી ભક્તિ ષટક શરૂ થયું છે. અને ભક્તિ ષટકનો અર્થ જ એ કે ભગવાન 7મા અધ્યાયથી શાસ્ત્રોક્ત ભક્તિની વાત કરે છે. એટલા માટે જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનની વાત કરી અને આવી ભક્તિ કોને કરી તે સમજાવવા માટે ભગવાને આપણે ગયા વખતે જોયું હતું કે ઉદ્ધવજી જેવા સાંખ્ય શાસ્ત્રના જ્ઞાતા નહીં પારંગત પંડિત અને બૃહસ્પતિના શિષ્ય એવા ઉદ્ધવજીને ભગવાને કોની પાસે મોકલ્યા? ગોપિકાઓ પાસે. શા માટે ગોપિકાઓ પાસે મોકલ્યા? કે ઉદ્ધવજી પાસે જ્ઞાનની પરાકાષ્ઠા હતી. ઉદ્ધવજીને કશું શીખવા જવું પડે એવું નહોતું, પરંતુ ઉદ્ધવના જ્ઞાનને ભક્તિનો સંયોગ નહોતો, એને ભક્તિનો સંપુટ નહોતો. અને એટલા જ માટે ભગવાને ઉદ્ધવજીને વ્રજમાં મોકલ્યા. મથુરાથી ગોકુલ ગયેલા ઉદ્ધવજી જુદા હતા. જ્યારે ભગવાને મોકલ્યા ઉદ્ધવજીને મથુરાથી ગોકુલ, ત્યારના ઉદ્ધવજી જુદા હતા. આ ચાલે છે કે માઇક નહીં? પેલો કરે ના, એનો સેલ કદાચ ડાઉન. ના માઇક આમાં બંધ લાગે છે, થોડો ડીમ છે. ના એટલે આ સેલ ડીમ થઈ ગયો છે.
બધા ભાઈઓ ત્યાંથી સામે આવ્યા એટલે હું સમજી ગયો કે માઇક ને થોડી તકલીફ છે. મથુરાથી ગોકુલ ગયેલા ઉદ્ધવ જુદા હતા અને ગોકુલથી મથુરામાં આવેલા ઉદ્ધવજી બદલાઈ ગયા. શેનાથી બદલાયા કે તેમના જ્ઞાન અને ભક્તિનો સંયોગ થયો. અને ઉદ્ધવજી ગયા હતા ગોકુલમાં ગોપિકાઓના ગુરુ બનવા માટે અને ઉદ્ધવજી આવ્યા ગોપિકાઓના શિષ્ય બની. હવે આપણને પ્રશ્ન થાય કે ગોપિકાઓ પાસે એવું શું હતું? આમ તો આપણને ભાગવતની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો એક ગોવાળણ સ્ત્રીઓ હતી અને તેમાં સુખદેવજીએ તો એવું લખ્યું છે કે ગામડાની ગોવાળણ સ્ત્રીઓ કે જેમની પાસે એવી કોઈ વિશેષતા નહોતી જ્ઞાન, તો ગોપિકાઓ પાસે એવું શું હતું કે જે તે ઉદ્ધવ જેવા જ્ઞાની ભગવાને સ્વયં ગોપિકાઓ પાસે મોકલ્યા. આ ગોપિકાઓ દેહથી તો સ્ત્રી હતા અને ગામડાની ગોવાળણ જ હતી એ પણ સાચું છે, પરંતુ પૂર્વજન્મમાં તેઓ હજારો વર્ષની તપશ્ચર્યા કરનારા ઋષિઓ હતા. આનું પ્રમાણ શું? આપણે આ સાંભળ્યું, પણ એનું પ્રમાણ કેવી રીતે ખબર પડે કે આ ગોપિકાઓ પૂર્વજન્મમાં હજારો વર્ષની તપશ્ચર્યા જેને કરી હતી પૂર્ણ કરી ચૂક્યા હતા તેવા ઋષિઓ હતા? પહેલું પ્રમાણ, શ્રી મહાપ્રભુજી આ ગોપિકાઓનો પરિચય સુબોધિનીજીમાં ઋષિ રૂપા ગોપી તરીકે આપ્યો છે. આ ગોપિકાઓનું સ્વરૂપ ઋષિઓનું હતું. બીજું પ્રમાણ, ભગવાન રામચંદ્રજી જ્યારે વચન પાલન કરવા માટે 14 વર્ષ વનમાં ગયા અને દંડકારણ્ય વનમાં પ્રભુ સીતા અને લક્ષ્મણજી સાથે બિરાજમાન છે. અને વિચાર કરો કે જ્યારે આ સમગ્ર સૌંદર્ય પૂર્ણ સૃષ્ટિને રચના પોતાના માટે જ્યારે એક આવું રૂપ લે, માણસ નર દેહ લે, ત્યારે તે કેટલા આકર્ષક હોય છે. એના આકર્ષણની અવધિ હોય. પ્રભુ રામચંદ્રજી સગુણ રૂપે પણ એટલા જ સુંદર હતા, મેઘ શ્યામ વર્ણ, અને ખૂબ જ મનોરમ્ય તેમનો શરીરના અંગો. દંડકારણ્યમાં હજારો વર્ષથી તપશ્ચર્યા કરતા ઋષિઓએ પહેલી વખત પ્રભુ રામના દર્શન કર્યા. પહેલા તો એમને એમ લાગતું કે દશરથ પુત્ર છે, પરંતુ પ્રભુ રામના દર્શન કરવા માટે જ્યારે ઋષિઓ ગયા અને નિર્ગુણના ઉપાસક ઋષિઓને સગુણ સ્વરૂપ ધારણ કરેલા રામમાં એટલી બધી આસક્તિ થઈ, એટલા બધા ખેંચાયા કે એ ઋષિઓ કહેવા લાગ્યા ભગવાનને કે ભગવાન, અમારી એક ઈચ્છા છે, અમે હજારો વર્ષથી તપશ્ચર્યા કરીએ છીએ, પરંતુ સગુણ રૂપમાં પણ બ્રહ્મ હોઈ શકે એની પ્રતીતિ અમને આજે થઈ છે. અને તમારું સ્વરૂપ જોયા પછી હે પ્રભુ, અમે તમારાથી દૂર જવા નથી માગતા. તમે જો અનુમતિ આપો તો તમારી સાથે રહીને અમે તમારી સેવા કરીશું. ભગવાન રામચંદ્રજીએ કહ્યું, હે ઋષિઓ, તમે તો નિર્ગુણ બ્રહ્મના ઉપાસક છો અને તમે બ્રહ્મના નિર્ગુણ સ્વરૂપને પામી ચૂક્યા છો. તો પછી તમે મારી પાસે માગણી કરો છો, પણ મેં મર્યાદા પુરુષોત્તમ તરીકે જન્મ લીધો છે અને એક પત્ની વ્રત છે. મારા શ્રીઅંગનો સ્પર્શ 2 જણ કરી શકે, એક જાનકી અને એક લક્ષ્મણ.
આ જન્મે તો હું તમને પરવાનગી નથી આપતો, પરંતુ હવે સાંભળજો, આનું પ્રમાણ છે. આ ગોપિકાઓ કોણ હતી એનું. પ્રભુ રામચંદ્રજીએ વરદાન આપ્યું, તમે મારી પાસે માગણી કરી છે, એટલા માટે જાઓ, તમે બધા જ પ્રાપ્તે સારસ્વતે કલ્પે વ્રજે ગોપ્યો ભવિષ્ય, તમે બધા જ બીજા જન્મમાં સારસ્વત કલ્પમાં વ્રજમાં ગોપિકાઓ રૂપે અવતાર ધારણ કરજો. અને જ્યારે ગોપિકાઓ રૂપે અવતાર ધારણ કરશો ત્યારે તમને મારા શ્રી અંગનો સ્પર્શ થશે, તમે મારું માધુર્ય માણી શકશો. કારણ કે એ વખતે હું મર્યાદા પુરુષોત્તમ નહીં હોઉં, એ વખતે હું પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ હોઈશ, પ્રેમ પુરુષોત્તમ હોઈશ. એટલા માટે ભગવાને આ ઋષિઓને જે વરદાન આપ્યું, એ વરદાનના કારણે ઋષિઓ બીજા જન્મમાં ગોપિકાઓ થયા. હવે આ ગોપિકાઓ પાસે જ્ઞાનનો તો ભંડાર હતો, પૂર્વજન્મનું સંચિત જ્ઞાન હતું, અને આ જન્મે તેમને ભક્તિ સિદ્ધ કરી ભગવાનનું સ્વરૂપ જોયા પછી, અને ભગવાને તેમનો મનોરથ પૂર્ણ કર્યો. વ્રજમાં જ્યારે પ્રગટ થયા નંદ બાબાને ત્યાં, અને ગોપિકાઓ પહેલી વખત ભગવાનના દર્શન કરે છે. એમને આપણા જેવી દ્રષ્ટિ લૌકિક નહોતી, કારણ કે પૂર્વજન્મના ઋષિ હોવાને કારણે તેમને જન્મ જન્માંતરની ખબર હતી. અને આ ગોપિકાઓ જ્યારે પહેલી વખત નંદાલયમાં રમતા કૃષ્ણનું દર્શન કરે છે, ત્યારે એક ગોપી બીજી ગોપિકાને શું કહે છે? શૃણુ સખી કૌતુક મેં કહું, હે સખી, આજે મેં કૌતુક જોયું, મેં આશ્ચર્ય જોયું. નંદ નિકેતાંગણે મયા દ્રષ્ટ, નંદ બાબાના આંગણામાં મેં એક આશ્ચર્ય જોયું. ગોધુલી ધૂષરાંગ, વ્રજની રજમાં આડોટતો વેદાંતનો અંતિમ સિદ્ધાંત મેં આજે જોયો. વ્રજની રજમાં આડોટતો વેદાંતનો અંતિમ સિદ્ધાંત કે જેનામાંથી જગતનો બધો જ ઉત્પન્ન થયો છે, એ સિદ્ધાંતને મેં નંદ બાબાના ઘરમાં આડોટતો જોયો. એનો અર્થ શું થયો? ગોપિકાઓ ભગવાનના સ્વરૂપને ઓળખી ચૂકી હતી. અને ભગવાન જ્યારે રાસપંચાધ્યાયમાં પૂછે છે કે તમે મારી આ પાછળ આટલા બધા પાગલ કેમ થયા છો, શું કારણ છે? હું તો એક નંદનો પુત્ર છું, યશોદાનંદન છું, અને એની આગળ તમે મને જોવા જાઓ તો હું દેવકી નંદન છું, વસુદેવનો પુત્ર છું. તમે મારી પાછળ આટલા બધા પડ્યા છો શા માટે? ત્યારે ગોપી ગીતમાં ગોપિકાઓ સ્પષ્ટતા કરે છે, ભગવાન તમે અમને પૂછો છો તો તમે પણ સાંભળી લો. નખલુ ગોપિકા નંદનો ભવાન, અખિલ દેહી નામ અંતરાત્મદ્રક. તમે કોણ છો? અમે જાણીએ છીએ કે તમે યશોદાના પુત્ર નથી, કે નંદનંદનના પુત્ર માત્ર નથી, એ તો તમારું લીલાનું સ્વરૂપ છે. પરંતુ હકીકતમાં તમે તો અખિલ દેહી નામ અંતરાત્મદ્રક, તમે તો સર્વ પ્રાણી માત્રના હૃદયમાં બિરાજમાન પરબ્રહ્મ છો. આ ગોપિકાઓ ભગવાનના સ્વરૂપને જાણતી હતી, અને એટલા જ માટે ગોપિકાઓ ઉદ્ધવજીના ગુરુ બની અને ભગવાને તેમની પાસે મોકલ્યા. અને પુષ્ટિમાર્ગમાં પણ શ્રી મહાપ્રભુજીએ તો કહી રાખ્યું છે, પુષ્ટિમાર્ગના ગુરુ કોણ? સંન્યાસ નિર્ણય ગ્રંથમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું, કૌંડિન્યો ગોપિકા પ્રોક્તા ગુરવઃ. પુષ્ટિમાર્ગમાં ગુરુ માનવા હોય તો ગોપિકાઓને ગુરુ માનવા જોઈએ. અને ગોપિકા ગુરવઃ અસ્મિન માર્ગે સ્વામિન્યઃ એવ ગુરવઃ. અને ભક્તિ માર્ગમાં તો ગોપિકાઓ જ ગુરુ છે, કારણ કે તેમની પાસે જે છે તે આપણે પ્રાપ્ત કરવાનું છે. અને એટલે બીજી લીટીમાં ભગવાને કહ્યું કે જ્ઞાન વિજ્ઞાનનું જેને ખબર પડી છે એના માટે યજ્ઞાત્વા નેહ ભૂયોન્ય જ્ઞાતવ્ય મવશિષ્ય. એના માટે કશું પણ જાણવાનું શેષ બાકી રહેતું નથી. શા માટે આવું કહ્યું? એનું આ કારણ છે
ભગવાનને કહ્યું, એક વખત તમે તત્વને ઓળખી ગયા પછી તમને ઓળખવાનું શું બાકી રહે? બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં શ્વેત કેતુને પ્રશ્ન આ જ પૂછે છે. શ્વેત કેતુને તેના પિતા પ્રશ્ન પૂછે છે, એક એવી વસ્તુ કઈ છે કે જે જાણ્યા પછી બીજું કશું જ જાણવાનું રહેતું નથી? અને શ્વેત કેતુ ને એના પિતા શીખવાડે છે કે પુત્ર, તું આ તપોવનમાં રહીને તો ઘણું બધું શીખ્યો છે, પરંતુ એક વાત એવી, એક તત્વને એવું જાણી લે કે જે જાણ્યા પછી કશું જ જાણવાનું બાકી રહેતું નથી. અને ભગવાન એ વાત આ અધ્યાયમાં કરવા લે છે. અને હવે કહે છે કે ગોપિકાઓ જેવી દુર્લભ અવસ્થા, ગોપિકાઓ જેવી અંતિમ અવસ્થા દુર્લભ છે. કોઈ એમ કહે કે ગોપીનો સ્વાંગ ધરીને ગોપી ના બની શકાય, એ તો કદાચ લીલામાં આપણે બનીએ જુદી વસ્તુ છે. ગોપીનો પહેરવેશ પહેર્યો કે ગોપી ન બનાય. ગોપી માટે આપણું અંતઃકરણ બદલવું પડે. જેના અંતઃકરણમાં કૃષ્ણ સિવાય કશું જ નથી, જેનો વિષય કૃષ્ણ સિવાય બીજો કોઈ જ નથી, જેનું રહેવાનું, ખાવાનું, પીવાનું, ફરવાનું, હરવાનું, મોજ શોખ એ કૃષ્ણ જ છે. જેના જીવનના કેન્દ્રમાં માત્ર કૃષ્ણ જ છે, એનું નામ ગોપી. અને આવી અવસ્થા ક્યારે પ્રાપ્ત થાય? ત્યારે ભગવાન કહે છે આવી અવસ્થા સરળ નથી, દુર્લભ છે. ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન વાત કરે છે. 7મા અધ્યાયમાં આપણે પહેલા ત્રીજા શ્લોકનું પારાયણ કરીએ. ત્રીજો શ્લોક, અધ્યાય 7, પાન નંબર 119. મનુષ્યાણામ સહસ્રેષુ કશ્ચિદ્યતતિસિદ્ધયે યતતામપિ સિદ્ધાનામ કશ્ચિન્માં વેત્તિ તત્વતઃ. મનુષ્યાણામ સહસ્રેષુ કશ્ચિદ સિદ્ધયે યતતિઃ યતતામ સિદ્ધાનામ અપિ કશ્ચિત મામ તત્વતઃ વેત્તિ. શબ્દાર્થ સમજી લઈએ. સહસ્રેષુ હજારો, મનુષ્યાણામ એટલે મનુષ્યોમાં, કશ્ચિત એટલે કોઈ એક. આ શ્લોકને બરાબર સમજો, આપણા બધા જ ભ્રમ નીકળી જશે. હજારો મનુષ્યોમાં કોઈ એક, સિદ્ધએ મને પામવા માટે, યતતિ એટલે પ્રયત્ન કરે છે, યતતામ પ્રયત્ન કરનાર, સિદ્ધાનામ યોગ્યોમાંથી, અપી એટલે પણ, કશ્ચિત એટલે કોઈ એક, મામ એટલે મને, તત્વતઃ એટલે તત્વથી એટલે યથાર્થ રૂપે, વ્યક્તિ એટલે જાણી શકે છે, ઓળખી શકે છે. ભગવાને શું કહ્યું? હજારો માણસોમાંથી આપણું મહત્વ આપણને ખબર પડશે. હજારો માણસોમાંથી કોઈ એક મને પામવા માટે પ્રયત્ન કરે છે, અને એ પ્રયત્ન કરનાર યોગ્યોમાંથી કોઈ એક નથી, પરંતુ એટલો સરળ પણ નથી. ભગવાન કે રસ્તા ઉપર પડેલો પથ્થર નથી કે આપણે એને ઉપાડીને સમજી જઈએ, અને ભગવાન આપણાથી એટલા દૂર પણ નથી કે આપણે તેને સમજી ના શકીએ. આ બંને વાત ઉપનિષદ કહે છે. આ શ્લોકના બે અર્થને સમજવાના છે. પહેલા આપણે એનો વાચ્યાર્થ સમજી લઈએ, જે ભગવાને કહ્યું છે તે, અને પછી એનો ગૂઢાર્થ સમજીશું. ઘણા લોકોને ભગવાને વાસ્તવિકતાનું નિરૂપણ કર્યું છે આ શ્લોક. ઘણા લોકોને એક વાતનું દુઃખ છે, ઘણા બધા લોકો, અને એક વાત વારંવાર તે કયા કરે છે કે આ દુનિયામાં ધર્મ ખાડે જવા બેઠો છે. અહીંયા બેઠેલા બધાને એમ લાગતું હશે કે આ દુનિયામાં ધર્મ ખાડે જવા બેઠો છે. આજની વાત નથી, સદીઓ પુરાણી વાત છે. હજારો વર્ષ પહેલા પણ સજ્જનોને આવી જ લાગણી થતી હતી, અને પ્રત્યેક સદીમાં જે મોટાઓ છે એમને એમ જ લાગ્યું છે કે નવી પેઢી બગડી ગઈ છે. પ્રત્યેક યુગમાં
વડીલોના મનમાં આવી જ ભાવના હોય છે કે નવી પેઢી હવે વંઠી ગઈ છે, નવી પેઢી બગડી ગઈ છે. સોક્રેટિસે એક સુંદર વાક્ય કહ્યું, અમે યુવાન હતા ત્યારે અમારા ઘરડાઓ કે વડીલો એમ કહેતા હતા કે યુવાનો અવળે માર્ગે ગયા છે, અને જ્યારે આજે અમે વડીલો થયા ત્યારે અમે એમ જ કહીએ છીએ કે યુવાનો હવે ખોટા માર્ગે ગયા છે. સોક્રેટિસે કહ્યું, અમારા જમાનામાં પણ આ જ કહેવાતું હતું, આજે પણ આ જ કહેવાય છે. દરેક વડીલોને એમ જ લાગે છે કે અમારા પછીની પેઢી હવે અવળા માર્ગે ચાલવા લાગી છે. લોકોને કાયમ અત્યારના સમય કરતા આગળનો જમાનો સારો લાગે છે. આપણી વાત છે અને ભગવાને એ વાતને આ શ્લોકમાં વર્ણવી છે. દરેક જણને એમ લાગે કે અમારા કરતા, અમારી જે જમાનામાં હતા એના કરતા આગલો જમાનો સારો હતો. કોઈ માણસ ઘરડો થયો એમ ક્યારે માનવા? એની ઉંમરથી નહીં, માણસ ઘરડો થયો એમ ક્યારે માનવાનું? જ્યારે એની વાતમાં વારંવાર એમ આવે કે અમારા જમાનામાં તો, ત્યારથી શરૂ થાય. અને કોઈ પણ વાતને જ આવે અમારા જમાનામાં તો આવું હતું, ત્યારે સમજવાનું કે આ માણસ ઘરડો થયો છે. કારણ કે અમારા જમાનાની વાત કરે છે એનો અર્થ એમ થયો કે આ જમાનામાં નથી જીવ્યું, એ ગયા જન્મમાં જીવે છે. અને ઉપનિષદ એમ કહે છે કે જગતને ક્યારે પણ નિરાશા ભાવથી ન જો. જગતની તરફ નિરાશાનો સૂર કાઢો છે કે આ બધી જ પેઢી બગડી ગઈ છે, યુવાનો એ થયા છે, ધર્મ ખાડે ગયો છે, બધું સર્વનાશ થઈ જવાનું છે. ઉપનિષદોએ હજારો વર્ષ પહેલા કહ્યું હતું, આશિષ્ઠો દ્રઢિષ્ઠો બલિષ્ઠ, હંમેશા આશાવાન થાઓ. અને જે વ્યક્તિ આશાવાન નથી એ વ્યક્તિના ભવિષ્યમાં અંધકાર સિવાય બીજો કશો જ દેખાતો નથી. એની નજરમાં માત્ર અંધકાર છે. ઉપનિષદે એમ કહ્યું કે વૃત્તિથી આશાવાન થાઓ, શરીરથી તમે મજબૂત થાઓ, બલિષ્ઠ મજબૂત થાઓ, અને મનથી દ્રઢવાન દ્રઢિષ્ઠ થાઓ. એટલા માટે ભગવાન આ શ્લોકમાં કહે છે, જ્યારે આપણા મનમાં આશાનું ઉઠમણું થઈ જાય ત્યારે સમજવાનું કે આપણે ઘડપણે આપણને ઘેરી લીધા છે. માણસના મનમાંથી આશા જ જતી રહે, હવે કશું જ સારું થવાનું નથી, બધું જ ખોટું થવાનું છે. ત્યારે સમજવાનું કે ઘડપણે આપણને ઘેર્યા છે. દાદા ધર્માધિકારી, નામ આપે સાંભળ્યું હશે, મહાત્મા ગાંધીજીના અનુયાયી હતા. એમને એવું કહ્યું, ઘરડો અને યુવાનની વ્યાખ્યા આટલી જ છે કે જેના મનમાં એમ થાય આવું થયું નથી અને આવું થશે નહીં, આ માન્યતા જેના મનમાં ઘર કરી ગઈ છે એ ઘરડો કહેવાય. અને જેના મનમાં એમ છે કે આવું ભલે થયું નથી પરંતુ હું કરવાનું છું, આ ભાવના જેના મનમાં છે તે 70 વર્ષનો વયોવૃદ્ધ પણ ઘરડો નથી, યુવાન છે. મહાભારતના યુદ્ધના મેદાનમાં 186 વર્ષના ભીષ્મ પિતામહે પહેલો શંખ ધ્વનિ કર્યો. 186 વર્ષના ભીષ્મ પિતામહ શંખ ધ્વનિ પહેલો કર્યો. શા માટે? કે વૃત્તિથી યુવાન છે. અને ગીતાકાર આ શ્લોકમાં વાસ્તવિકતા તરફ આપણું ધ્યાન દોરે છે. શું કહે છે કે અધ્યાત્મનો માર્ગ, બે વાત સમજી લો, અધ્યાત્મનો માર્ગ, હરિનો માર્ગ સર્વ માટે ખુલ્લો છે. આ એક ગીતાનો સનાતન સત્ય યાદ રાખવાનું. એના માટે કોઈનો અબાધિત અધિકાર નથી કે અમુક વર્ણમાં જ જન્મેલો હોય, અમુક ભણેલો હોય, અમુક એને વેદ વેદાંત આવડતા હોય તેના માટે ભગવાનનો માર્ગ ખુલ્લો છે અને બીજા માટે બંધ છે, એવું નથી. હરિનો માર્ગ બધાના માટે ખુલ્લો છે, પણ એના પર ચાલવા વાળાની સંખ્યા હંમેશા મર્યાદિત જ રહેવાય. આ પણ સમજી, એના પર ચાલવા વાળાની સંખ્યા ટોળા ના હોય.
મર્યાદિત જ રહેવાય. પ્રત્યેક માણસ જીવનનો અર્થ ખોળવા માટે મથી શકે છે. દરેક માણસનો અબાધિત અધિકાર છે. પરંતુ તે માટે મથનારાઓની સંખ્યા તો હંમેશા ઓછી જ હોય. જેવી રીતે આસોપાલવના બધા પાંદડા કંઈ તોરણ બનવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, પણ એનો અર્થ એવો નથી કે આસોપાલવના બીજા પાંદડાઓના તોરણ બનવાની સંભાવના નથી. સંભાવના તો બધા જ પાંદડાઓમાં છે, પરંતુ તોરણ અમુક જ પાંદડાઓ બની શકે છે. એવી રીતે જન્મેલા માણસોમાંથી ભગવાનનો અધ્યાત્મનું મંથન કરવાનો અધિકાર બધાને છે, પરંતુ બધા તે મંથન કરતા નથી. અને પ્રત્યેક માણસ માટે આ વાત સાચી છે. એ જ્ઞાન હોય કે વિજ્ઞાન. ઉદાહરણ સાથે સમજાવો એટલે ખ્યાલ આવશે. ન્યૂટન જેને ગુરુત્વાકર્ષણનો સિદ્ધાંત શોધ્યો, એ પહેલા ગુરુત્વાકર્ષણનો સિદ્ધાંત તો હતો જ, પરંતુ તેને શોધ્યો ન્યૂટન. હવે આ ન્યૂટને આ સિદ્ધાંત કેવી રીતે શોધ્યો કે ઝાડની નીચે બેઠો હતો અને સફરજન નીચે પડ્યો, અને નીચે પડ્યો ત્યારે એને વિચાર આવ્યો કે ઝાડ પર તે ફળ નીચે જ કેમ પડ્યો, ઉપર કેમ ના ગયો? તો વિચાર કરો કે ન્યૂટન જન્મ્યો તે પહેલા હજારો વર્ષથી ઝાડ પરથી ફળ નીચે જ પડતું, ક્યારે ઉપર જતો હતો? પણ આ વિચાર કોણે આવ્યો? આ ન્યૂટનને આવ્યો, અને તેનાથી તેને ગુરુત્વાકર્ષણનો સિદ્ધાંત શોધ્યો. બે વસ્તુ છે. આપણા મનમાં જો કેમ પ્રશ્ન થાય, વાય ઇટ ઇઝ, તો સમજવાનું કે વિજ્ઞાનીનું મગજ છે. આપણા મનમાં વાય થવું જોઈએ, શા માટે આ થયો? વિજ્ઞાનીના મગજમાં વાય પ્રશ્ન હંમેશા થાય છે. અને જેના મગજમાં કોણ, હુ એમ આઈ, હું કોણ છું, એ પ્રશ્ન જેના મગજમાં થાય તે અધ્યાત્મનું માનસ છે. અધ્યાત્મમાં હુથી શરૂઆત થાય અને વિજ્ઞાનની શરૂઆત વાયથી થાય. આપણે ક્યારે પણ આપણી જાતને જ્યારે એમ પૂછીએ હું કોણ છું, ત્યારે સમજી લેવાનું કે અધ્યાત્મની શરૂઆત થઈ છે. એટલા માટે વાય પ્રશ્ન બધાને થતો નથી. એટલા માટે આ દુનિયામાં જન્મેલા બધા જ વૈજ્ઞાનિકો બનતા નથી, અને હું પ્રશ્ન બધાને થતો નથી. એટલા માટે બધા જ કઈ અધ્યાત્મના યાત્રીઓ થતા નથી. જેને વાય પ્રશ્ન થાય એવા કોઈક જ આઈન્સ્ટાઈન હોય, ન્યૂટન હોય, જગદીશચંદ્ર બોઝ હોય, અને જેને હુ પ્રશ્ન થાય એવા કોઈક જ યાજ્ઞવલ્ક્ય હોય, વશિષ્ઠ હોય, વિશ્વામિત્ર હોય, તુકારામ હોય, નરસિંહ હોય, અને બધા સંતો મહાપુરુષો. એટલા માટે પ્રત્યેક માણસને જીવનનો અર્થ ખોળવાનો અધિકાર છે, પરંતુ એ અધિકારનો ઉપયોગ કરનારા હંમેશા, આજે નહીં, હંમેશા ઓછા જ હોવા. એનું એક ઉદાહરણ જોઈએ. મહાભારતના યુદ્ધમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સ્વયં હતા, અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જે પક્ષમાં હતા એ પાંડવોના પક્ષમાં કેટલું સૈન્ય હતું? 7 અવક્ષેણી સૈન્ય. અને કૃષ્ણ ભગવાનની વિમુખ જે ઉભેલા હતા દુર્યોધનના પક્ષના, એમના સૈન્યની સંખ્યા કેટલી હતી? 11 અવક્ષેણી. વિચાર કરો, ભગવાન સ્વયં હોવા છતાં સામેના પક્ષમાં બહુમતી વધારે. એટલા માટે ગીતા એ જ કહે છે આ શ્લોકમાં કે આપણે અધ્યાત્મના માર્ગે ટોળું ક્યારે પણ હોતું જ નથી. અને એના માર્ગે ટોળું એટલા માટે નથી હોતો કે બધાને આ માર્ગમાં, આ રસ્તે ચાલવાની અંદરથી વૃત્તિ થતી નથી. આપણે ત્યાં દર રવિવારે, આજે જ આપણે બેઠા છે એમ નહીં, દર રવિવારે 45-50 વર્ષ પહેલા જ્યારે અમારા પિતાશ્રી ઉપર શ્રીમદ ગીતા સત્સંગ મંડળ શરૂ કર્યું, અને અહીંના કેટલાક વરિષ્ઠો હતા,
ત્યારે પણ 20-25ની સંખ્યા હતી. આજે કદાચ 80-100ની છે. વસ્તીની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો બહુ જાજો ફેર પડ્યો નથી. શા માટે? કારણ કે આ માર્ગમાં જનારાઓની સંખ્યાથી ક્યારે પણ વિચલિત નહીં થવું. એટલા માટે વિચલિત નહીં થવાનું કે આપણે આધ્યાત્મના અને ધર્મના માર્ગે જનારાઓ મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષ, હજારોમાં એક હોય છે. આ બરાબર સમજી લો, ગીતાની ઉક્તિ છે. હજારોમાં એક હોય છે. એટલા માટે દુઃખી થવાનું કારણ નહીં, એવું માનવાનું પણ કારણ નહીં કે ધર્મ ખાડે ગયો છે. નિરાશા પણ નહીં લાવવાની, કારણ કે સંન્યાસી થવાનું બધા જ માટે શક્ય હોય છે. પણ બુદ્ધ જેવો કોઈક જ સંન્યાસ ગ્રહણ કરી શકે. સંન્યાસી થવાનું કોના માટે શક્ય નથી? પરંતુ એ ગૌતમ બુદ્ધ એ તકનો લાભ ઉઠાવી શકે. હરણના ટોળા હોય, વાઘના ટોળા ક્યારે પણ ન. અને એટલા જ માટે ગીતારે કાર્ય કહ્યું મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષ, હજારો મનુષ્યોમાં કોઈ એક. આ નોંધી રાખો, આ નિરાશ થવા માટેનું વાક્ય નથી. આપણા માટે આ દીવાદાંડી છે. હજારો મનુષ્યોમાં કોઈ એક પ્રયત્ન કરનારો, હજારે એક આત્મતત્વ પામનારો કોઈક જ મને પામી શકે છે. એનો અર્થ એમ નહીં. આગળ જોઈએ છે આપણે. આ શ્લોક સાંભળ્યા પછી મનમાં નિરાશા નહીં લાવવાની, કારણ કે આ રસ્તે જે ચાલ્યા તે તો ભાગ્યશાળી છે જ, પણ પહોંચ્યા તે તો મહાભાગ્યશાળી છે. અને એટલે ભગવાને કહ્યું, સુભાષિતકાર બહુ સરસ કહે છે, શૈલે શૈલેન માણિક્યમ. દરેક પર્વત પર માણેક હોય છે. શૈલે શૈલેન માણિક્યમ મૌક્તિકમ ન ગજે ગજે. હાથીના ગંડસ્થળ પર, બધા જ હાથીના ગંડસ્થળ પર મોતી પાકતા નથી. મૌક્તિકમ ન ગજે ગજે સાધવો નહીં સર્વત્ર. સજ્જન પુરુષો બધે જ ભટકતા હોતા નથી. ચંદનમ ન વને વય. બધા જ જંગલોમાં ક્યારેક ચંદન, બધા જ ચંદન હોય છે એવું હોય? તુલસીનો ક્યારો હોય, તુલસીનું વન ના, તુલસીનો ક્યારો હોય, એનું જંગલ ના હોય તુલસી. અને એટલા જ માટે હરિનો માર્ગ સંકલ્પ શક્તિ લેનારા વીરોનો માર્ગ છે. હરિનો માર્ગ છે શુરાનો, નહીં કાયરનું કામ જ. એટલે અરે હરિના માર્ગની વાત છોડો, આપણે આપણા દ્રષ્ટાંતે સમજીએ. આપણને એમ થાય કે ભગવાન આટલું બધું કહ્યું છે ગીતામાં, સ્પષ્ટ ભગવાને કહ્યું છે ને હજી 7મા અધ્યાયમાં તો ભગવાન એક એક રહસ્ય ખોલવા જાય છે. અને શ્લોક વાંચતા આપણને ઘણીવાર કંપાની છૂટે કે આ શ્લોક હું વાંચું છું કે જેમાં ભગવાનનું રૂપ પ્રગટ થયેલું છે, એ શ્લોક વાંચું છું. અને ગીતા એટલા માટે પ્રિયજનો વાંચવી ગમે અને એ વાંચતા રૂવાટા ઉદ્ધર થાય, કારણ કે કોઈક સમયે કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં ભગવાન આ જ શ્લોક બોલ્યા છે. આ ભગવાનનો ઉચ્છિષ્ટ શ્લોક છે. તો જ અર્જુનને ખબર પડી છે ને. આ જ શ્લોક ભગવાને અર્જુનને કહ્યો છે, મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધયે યતતામપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિન મામ વેત્તિ તત્વતઃ. આ શ્લોક ભગવાન બોલ્યા હશે ક્યારે? અને એ જ શ્લોકનું પારાયણ જ્યારે આપણે કરીએ ત્યારે આપણા રૂવાટા અદ્ધર થાય. આ ભગવાનની વાણી છે. અને હરિના માર્ગની આટલું બધું ભગવાન કહે છે, તો પણ ગીતાને માનનારાઓની સંખ્યા ઓછી કેમ? આપણને પ્રશ્ન થાય. હરિની વાત જવા દો, ઈશ્વર તો અદ્રશ્ય છે. કારણ કે કોઈને એમ પૂછશો તો એમ કહેશે કે દેખાડો તો માનીએ, તમે ભગવાનના રૂપને દેખાડો તો અમે માનીએ. ભગવાન અદ્રશ્ય છે, છુપાયેલો છે, એટલા માટે દેખાતો નથી. અદ્રશ્યને જોવાની મથામણ કોઈક જ કરે છે, પરંતુ આશ્ચર્ય થશે જે દ્રશ્યમાન છે એને જોવાની પણ આપણને ફુરસદ નથી. તમને નવાઈ લાગશે કે આવું હોય ખરું? સૂર્ય દ્રશ્યમાન છે ને? આ સૂર્ય તો દેખાય છે. તમે આંખો ખોલો સવારમાંથી, સૂર્ય આકાશમાં હોય. આ સૂર્ય દ્રશ્યમાન છે,
રોજ સવારે સૂર્યોદય જોવા માટે કેટલા લોકો ઉઠે છે? મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ. ભગવાને કહ્યું હરિની વાત તો જવા દો, સૂર્ય તો દેખાય છે, પ્રમાણ છે, પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. આ સૂર્યોદયને જોવા માટે કોઈ જ મહેનત કરવી ન પડતી નથી, કોઈ પ્રકારના વેદો ભણવા પડતા નથી. સૂર્યને જોવા માટે આપણે કોઈ મહેનત નથી કરવી પડતી, છતાં પણ અને હાજર છે આકાશ. આંખો ખોલીને સૂર્ય દેખાય. આ જગતનો રાજા એટલે સૂર્ય. એટલે વેદોમાં કહ્યું કે તું ભગવાનને નથી માનતો ને, કશો વાંધો નથી, સૂર્યને નમસ્કાર. એમાં ભગવાન આવી જ ગયા. તું એમ કહે છે કે દ્રશ્યમાન નથી, એને અમે કેવી રીતે માનીએ? તો દ્રશ્યમાન સૂર્ય છે. એ સૂર્યને આપણે નમસ્કાર કર્યા. સૂર્યનો સૂર્યોદય જોયો, જે પ્રકૃતિનો રાજા છે, જેને કારણે સમગ્ર પ્રકૃતિ છે અને જેના કારણે આપણા જીવનનું અસ્તિત્વ છે, આપણા અસ્તિત્વનો એ માલિક છે. અને એ સૂર્ય જરાક પણ આડોઅવળો થાય ને, આ ભગવાન આ દોષ જગતની વાત 7મા અધ્યાયમાં કરવાના છે. આ સૂર્ય જરા પણ આડોઅવળો થાય, એક અંશ પણ ઊંચે જાય કે એક અંશ પણ નીચે જાય, તો કાં તો આપણે બળી જઈએ અથવા આપણે ઠરી જઈએ. અને આ ખગોળ એમ જ કહે છે, સૂર્ય એની ગતિમાંથી થોડો પણ ચલિત થાય ઉપર કે નીચે, આપણું અસ્તિત્વ ખલાસ થઈ. આ સૂર્ય કરોડો વર્ષથી, આજથી નહીં, કરોડો વર્ષથી પૂર્વાકાશમાં ઉગે છે, નિત્ય સમય ઉગે છે, નિયમિત ઉગે છે અને આપણા અસ્તિત્વને ટકાવી રાખવા માટે ઉભેલો છે. આપણામાંથી, માણસોમાંથી, હજારો માણસોમાંથી કોઈક વ્યક્તિ એને થેન્ક યુ કહે છે. કોઈ વ્યક્તિ ઉઠ્યા પછી સૂર્યને એમ કહું કે આભાર, તો ઉગ્યો છે માટે મારું અસ્તિત્વ છે. ગમે તેટલો નાસ્તિક માણસ પણ સૂર્યના અસ્તિત્વને પડકારી નહીં શકે. ગમે એવો નાસ્તિક હશે, સૂર્યના અસ્તિત્વને પડકારવાની તાકાત કોની છે? કારણ કે તેની ઉર્જા, તેની શક્તિથી આપણે જીવીએ છીએ. એટલા માટે કવિવર રવિન્દ્રનાથ ટાગોર સવારમાંથી ઉઠતા અને ઉઠીને પહેલા સૂર્યોદયની રાહ જોતા. આ તો જગતનો રાજા છે. એક મિનિસ્ટર આવે ત્યારે આપણે કલાક, 2 કલાક લાઈનમાં તેમને જોવા માટે ઊભા રહીએ છીએ. આ જગતનો રાજા રોજ આવે છે, રોજ ઉગે છે. ક્યારે પણ સૂર્યોદય પહેલા આપણે ઉઠીને સૂર્યને વધાવ્યા છે ખરા? એના વધામણા કર્યા છે? આ જગતનો રાજા પ્રકાશી છે. રવિન્દ્રનાથ ટાગોર તો સૂર્યોદય પહેલા ઉઠતા, સૂર્ય આકાશમાં ઉગે, અરુણોદય થાય એટલે રવિન્દ્રનાથ ટાગોરના મનમાં જે સ્ફૂર્તિદાયક વિચારો આવતા તે લખી લેતા. અને ટાગોર એમ કહે છે કે મારું આખું કાવ્યની સમૃદ્ધિ છે, એનો જો કોઈ પણ ઋણ હોય તો આ સૂર્યનું ઋણ છે. કારણ કે ઉગતા સૂર્યની સામે મને જે વિચારો આવતા એ અદ્ભુત વિચારો, અને એ વિચારો હું લખી લેતો. કેટલાક સૂર્યને આપવા જેવું આપણી પાસે છે શું? દર્શન સિવાય, નમસ્કાર સિવાય આપણે સૂર્યને શું આપીશું? એટલા માટે આપણે ઋષિઓએ કહ્યું કે સૂર્યને પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવી હોય તેને અંજલિ આપ, એને અર્ઘ્ય આપ. આ સૂર્યને અર્ઘ્ય આપવાની પ્રથા જ એ કૃતજ્ઞતાની પ્રથા છે. આ સૂર્યને શું આપ? આ સૂર્યને કેટલાક નમસ્કાર કરે, કેટલાકને સૂર્યના તડકામાં રસ હોય, કેટલાકને સૂર્યની સ્તુતિમાં શ્રદ્ધા હોય, અને કેટલાકને તો સૂર્યની સામે જોવાની પણ ફુરસદ ન હોય. છતાં પણ આ સૂર્ય બધાને ટકાવે છે, બધાના અસ્તિત્વનો સ્વામી છે. કારણ કે સૂર્યનો ઉગવાનો સ્વભાવ છે. આ સૂર્ય જ્યારે ઉગે છે, અને વિચાર કરો, સૂર્ય માટે તો વિજ્ઞાન છે. સૂર્ય જ્યારે આથમતો હોય છે ને, ત્યારે એ સૂર્ય વિચાર કરે છે કે આખા દિવસમાં માનવ સમૂહ અને સમગ્ર સૃષ્ટિને મેં તપાવી છે, ઉર્જા આપી છે. પરંતુ એકલી ઉર્જાથી એનું કામ નહીં થાય, એને શીતળતા આપવી પડશે. એટલા માટે સૂર્ય પોતે અદૃશ્ય થઈ જાય છે
અને ચંદ્રના માધ્યમથી આપણને શીતળતા આપે છે, કારણ કે ચંદ્ર પણ પરપ્રકાશિત છે, સૂર્યના પ્રકાશથી જ પ્રકાશિત છે. આ સૂર્ય રાત્રે શીતળતા આપે ચંદ્રના માધ્યમ દ્વારા, અને દિવસે પોતે હાજર રહી અને માણસને ઉર્જા આપે, શક્તિ આપે, ઉષ્મા. આ સૂર્ય કોઈને માટે નથી ઉગતો, ઉગવાનો તેનો સ્વભાવ છે. અને ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણે જોઈ ગયા, કૃષ્ણ ભગવાને પહેલો કર્મયોગ કોણે સમજાવ્યો? ઇમમ વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્તવાન અમવ્યય વિવસ્વાન મનવે પ્રાહ. આ યોગ પહેલો મેં સૂર્યને કહ્યો. આ કર્મયોગનો ઉપદેશ ભગવાને પહેલો કોણે આપ્યો? સૂર્યને આપ્યો. અને એટલા જ માટે સૂર્ય એ કર્મયોગનું જ્વલંત ઉદાહરણ છે. એક સેકન્ડ નહીં, જરાક પણ ફેરફાર નહીં, અને સૂર્ય ઉગે છે કશું પણ બોલ્યા વગર. સૂર્ય આપણને એમ જ કહે છે, આઈ એમ અવેલેબલ. હું 12 કલાક માટે અવેલેબલ છું, ખુલ્લા આકાશ. જેને મારા દર્શન કરવા હોય, જેને મારી શક્તિનો લાભ લેવો હોય, તે લઈ શકે છે. એટલા માટે કવિએ તો બહુ સરસ કહ્યું, આપણા ગુજરાતી કવિએ, નિરખને ગગનમાં કોણ ઘૂમી રહ્યો. આ ગગનમાં જો આ કોણ ઘૂમી રહ્યો છે? કોઈ એમ કે ઈશ્વર ક્યાં છે? કવિ જવાબ આપે છે કે નિરખને ગગનમાં કોણ ઘૂમી રહ્યો, તું તેજ છું, તેજ હું, શબ્દ બોલ. અને ભગવાન કે એ હું જ છું, એ હું જ છું, એમ ભગવાન આપણે પ્રતિશબ્દ કહે છે. સૂર્યને જુઓ, ભગવાનની પ્રતીતિ થશે. જો સૂર્ય દર્શનમાં લોકોને આટલો બધો રસ ન હોય, તો હરિદર્શનમાં હોય? જે દેખાય છે એમાં આપણને રસ નથી, તો પછી અદ્રશ્યમાન છે. ભગવાન કેમ કે છે, મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધયે. હજારો મનુષ્યમાં કોઈક જ મને પામવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. તો સૂર્ય દર્શનમાં આપણે આટલા બધા બેદરકાર હોઈએ, આટલા બધા ઉપેક્ષિત હોઈએ, તો હરિદર્શનની આપણી ઉપેક્ષાની શું વાત કરવા? પછી કીર્તનમાં, સત્સંગમાં, યોગમાં, સેવામાં, સંન્યાસમાં, સાંખ્યમાં કેટલાને રસ હોય. અને કવિવર રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે ગીતાંજલિમાં એક સુંદર પ્રાર્થના કરી છે. એ પ્રાર્થના આપણે પણ અંકે બાંધવા જેવી છે કે ભલે આપણે જાણીએ છીએ કે આ જન્મે ભલે ભગવાનના સાકાર રૂપે દર્શન ન થયા, એટલા માટે ટાગોર કહે છે, હે પ્રભુ, મને આ જન્મમાં તારા દર્શન ન થવાના હોય તો કંઈ નહીં. આ જન્મમાં તારા દર્શન ન થવાના હોય તો કંઈ નહીં, પરંતુ મને સતત એટલું લાગવા દે કે તારો દર્શન હજી મને થયું નથી. મને તારા દર્શન ન થવાના તો વાંધો નહીં, પણ મનમાં એક પ્રકારની આતુરતા રહેવી જોઈએ, પ્રભુ હજી મને તારા દર્શન થયા નથી, અને એ જ મને બીજા જન્મમાં તારા દર્શન માટે ઉત્સુકતા વધારશે. અધ્યાત્મના માર્ગમાં રસ પડે, એ તરફ મોડું ફરે તો એ ભાગ્યની વાત ગણાય. બરાબર સમજી. અધ્યાત્મના એક ગીતાનો એક શ્લોક પણ આપણને વાંચવાની ઈચ્છા થઈને તો સમજી લો કે આપણા ભાગ્યના બારણા ખુલી ગયા છે. શાસ્ત્રો કહે છે ભાગ્યની વાત ગણાય, અને એમાં આગળ વધવાનું થાય તો એ મહાભાગ્ય કહેવાય. આ માર્ગમાં કોઈ કમભાગી છે જ નહીં. અધ્યાત્મમાં રસ્તે આગળ વધવાની ઈચ્છા થઈ અને એક ડગલો ભર્યો તો સમજી લો આપણે ભાગ્યશાળી થયા. મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ થયા, અને એમાં આપણે આગળ વધવાની આપણી ગતિ ટકાવી રાખી તો મહાભાગ્યશાળી થયા. અને એનાથી આગળ સિદ્ધિને જો મેળવી શક્યા તો પરમ ભાગ્યશાળી થયા. સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી તો પરમ ભાગ્ય. સિદ્ધિને વળગી રહેવા માટેનો પ્રયત્ન ચાલુ રાખ્યો તો મહાભાગ્ય, અને સિદ્ધિ માટે પ્રયત્ન કરવાની શરૂઆત કરી તો ભાગ્યવાન. એટલે આ રસ્તે જનારા કોઈ પણ કમભાગી નથી. એક વાત ચોક્કસ છે, અંદરની અભિપ્સા હશે. અભિપ્સા શબ્દ મહર્ષિ અરવિંદનો છે. અંદરની અભિપ્સા હશે
અભિપ્સાનો અર્થ જ એ થયો ઈશ્વરને પામવાની ઈચ્છા. અંદરની અભિપ્સા હશે કે અંદરની ઉત્સુકતા હશે, અંદર આપણો બળાપો હશે. અને એટલા જ માટે પુષ્ટિ માર્ગમાં દામોદરદાસ હરસાણીજીએ ગુસાઈજીને કહ્યું, આ તો તાપ ક્લેશનો માર્ગ છે. અંદર એટલી આતુરતા હશે, અભિપ્સા હશે અને ભગવાનને મેળવવાની એટલી ઉત્કંઠા હશે તો યાદ રાખજો, અણધારી વ્યક્તિ તમને મળી જશે. કોઈ એવો ગ્રંથ તમારા હાથમાં આવી જશે, ખબર નહીં હોય, અને એક પુસ્તક તમારા હાથમાં આવશે અને પુસ્તકનો કોઈ પાનો વાંચશો ને તમારી દ્રષ્ટિ ખુલી જશે. કોઈ વ્યક્તિનો સંપર્ક થશે, કોઈ પુસ્તકનો સંપર્ક થશે, ભગવાન કોઈ એવી આકસ્મિક મદદ એ મેળવી આપશે આપણને. કારણ કે જો અંદરની અભિપ્સા હશે તો અવસર તો ઘણા બધા મળી જશે. પ્રશ્ન આપણી અંદરની અભિપ્સા જેટલી તીવ્ર એટલા અવસરો વધારે, અને અભિપ્સા મંદ કે અભિપ્સા જ નહીં તો અવસર આવશે અને જતો પણ રહેશે, એની ખબર પણ નહીં. એટલે અભિપ્સા તીવ્ર તેટલા અવસર વધારે. પણ મનુષ્યની પ્રકૃતિ હંમેશા કુમાર્ગમાં જ થાય છે, સન્માર્ગમાં થતી નથી. શા માટે? કારણ કે ચડવામાં બધાને ઓછો રસ હોય અને ઉતરવામાં બધાને, પડવું તો બહુ સહેલું છે કારણ કે એમાં પુરુષાર્થ નથી, અને ચડવાનું અઘરું છે કારણ કે તેમાં પુરુષાર્થ છે. એક એક ડગલે સાચવવાનું છે, પડી તો નહીં જવાય ને. એટલા જ માટે પરમાત્મા પ્રત્યે જવાનો માર્ગ ક્યારે પણ અતિ કઠિન નથી. આટલું યાદ રાખજો, અતિ કઠિન માર્ગ નથી. પરમાત્માની પાસે જવાનો માર્ગ તો સુલભ છે, આનંદદાયક છે, સુખદાયક છે, આપણને ગમે તેવો છે. પણ જગતનું આશ્ચર્ય છે કે માણસો આ માર્ગને ઓછો પસંદ કરે છે અને બીજા માર્ગને વધારે પસંદ કરે છે. શા માટે? શ્રીમદ ભાગવતમાં એનો જવાબ છે. વિષય લાંબો છે. શ્રીમદ ભાગવતના આ પ્રસંગને જોઈને પછી આગળ વધીશું, આવતા રવિવારે વધશું. શ્રીમદ ભાગવતના 5મા સ્કંદ આનો જવાબ આપ્યો છે. શું કહ્યું છે? ખૂબ પ્રતિકાત્મક વર્ણન કર્યું છે. અને ઘણી બધી વાતો ભાગવતની એવી છે કે 7 દિવસની કથામાં કોઈ પણ વક્તા આ બધી વાતોને પ્રગટ કરી શકતો જ નથી. કારણ કે 18,000 શ્લોકનો ભાગવત અને 7 દિવસમાં બધા જ રહસ્યો તેની સામે પ્રગટ કરવાના હોય તે શક્ય જ નથી. એનો અપવાદ માત્ર સુખદેવજી છે કે જે 7 દિવસમાં પરીક્ષિત રાજાને કહી શક્યા. 5મા સ્કંદમાં ભવાટવીનું વર્ણન છે. ભવાટવી એટલે ભવ એટલે સંસાર, અને અટવી એટલે જંગલ. સંસાર રૂપી જંગલનું વર્ણન છે. બહુ પ્રતિકાત્મક છે. અને એક એક ઇન્દ્રિય એમાં લખ્યું છે, જીવાત્માની એક એક ઇન્દ્રિય એ આત્માના વિવેક રૂપી ધનને હણી લે છે. એક એક ઇન્દ્રિય આત્માનું જે વિવેક રૂપી ધન છે એને લૂંટે છે. અને ભાગવતમાં લખ્યું કે લૂંટવાવાળા 6 ઠગ છે, 6 ચોરો છે. એ 6 ચોરો કયા કયા? કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સર. આ 6 લૂંટારાઓ હંમેશા જીવાત્માની પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયમાંથી વિવેક રૂપે ધનને લૂંટી લે છે. અનાદિકાળથી આ ચાલતું જ આવ્યું છે. અને એમાં આ ગઠિયાઓ સમજાવે છે કે આ સંસારમાં જ સુખ છે, અને સુખની લાલચમાં જીવાત્મા અટવીમાં ભટકે છે, જંગલમાં ચારે તરફ ભટકે છે. સુખ ક્યાં છે, સુખ ક્યાં છે? પરંતુ તેનું ધન લૂંટી લીધું છે આ લૂંટારાઓ. એટલા માટે તે ભટકે છે જંગલમાં. એને રસ્તો મળતો નથી. એને એમ થાય છે આ બાજુ દોડીશ તો આમ સુખ મળશે, અહીં દોડીશ તો અહીં સુખ મળશે. પરંતુ સુખ મળતો નથી. અનાદિકાળથી, જન્મ જન્માંતરથી એની રખડપટ્ટી ચાલુ જ છે. એ રખડવાનું ચાલુ જ છે. પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયન.
આપણે વારંવાર જન્મીએ છીએ, મરીએ છીએ, પાછા જનની જઠરે માતાના ગર્ભમાં પાછો પ્રવેશ કરવાનો. ઇહ સંસારે ખલુ દુસ્તાર. શંકરાચાર્ય કહે છે ભગવાનના સંસાર રૂપી અટવી તો એટલી બધી દુષ્કર છે કે કેવી રીતે બહાર નીકળો. ઇહ સંસારે ખલુ દુસ્તારે કૃપયા પારે પાહી મુરારી. હે મુરારી, હે કૃષ્ણ, તમે જ મને રસ્તો બતાવો. અને ત્યારે ભવાટવીના રસ્તે તેને એક બાજુ હંસોનું ટોળું મળે છે. બહુ સુંદર પ્રતિકાત્મક છે. એક બાજુ હંસોનું ટોળું મળે છે. એને બોલાવે છે જીવાત્મા, ચાલ અમારી સાથે. હંસોના ટોળામાં એક દિવસે જાય છે ખરો, પરંતુ તેને એમ લાગે છે કે અહીંયા આપણું કામ નથી, એટલા માટે પાછો નીકળી જાય છે. અને બીજી બાજુ જાય છે તો વાનરોનું ટોળું મળે છે. અને જીવાત્માને એમ લાગે છે કે આ વાનરોના ટોળામાં રહેવું સારું, કારણ કે અહીં તો કુદાકુદ કરવાની છે. એક ઝાડથી બીજા ઝાડ, બીજા ઝાડથી ત્રીજા ઝાડ, આ ફળ ના ખાધું, ફેંકી દીધું, બીજું લીધું. મુક્ત વે સ્વૈરાચાર છે, યથેચ્છ ફરવાનું છે. હંસને તો માત્ર માનસ સરોવરની તેની કિનારો નક્કી કરેલો છે કે આટલામાં જ ફરવા, જ્યારે વાનરને તો ફરવા માટે મુક્ત વિહાર છે. એટલા માટે જીવાત્માને શું પસંદ પડે છે? વાનરોનું ટોળું. અને વાનરોના ટોળામાં જાય છે કારણ કે સાદું સદાચારી જીવન બહુ ઓછાને ગમે છે, બધાને ગમે છે. યથેચ્છ જીવન, દરેક જણની ઈચ્છા છે યથેચ્છ જીવન. અમે જેમ જીવીએ તેમ અમને જીવવા. યથાર્થ જીવન પસંદ કરનારા બહુ ઓછા છે. યથેચ્છ જીવન બધાને ગમે છે. સંયમિત જીવન કેટલાક ઓછાને ગમે છે, પરંતુ અતિ અનિયંત્રિત જીવન બધાને ગમે છે. કંટ્રોલ જ ના હોય, કોઈ પૂછવા વાળું ના હોય, જે મળે તે ખાવાનું, જે મળે તે પીવાનું. માણસને વિવેકી જીવન કોઈકને જ ગમે છે, વ્યભિચારી જીવન બધાને ગમે છે. અને એટલા જ માટે ઉર્ધ્વ ગમનમાં ઓછાને રસ છે, અધોગતિના ખાડામાં બધા જ પડે છે. અને ભગવાન આ કહેવા માંગે છે, આ શ્લોક બહુ મહત્વનો છે. મનુષ્યાણામ સહસ્રેષુ કશ્ચિત યતત શુદ્ધ. ખૂબ સુંદર વાત છે. હજી એનો આપણે પૂર્વાર્ધ સમજવાનો છે અને પછી એનો ગુઢાર્થ પણ સમજવાનો. આ સમજીશું એટલે શ્લોકને સમજી શકીશું. સમય થયો છે એટલા માટે અહીંયા જ આપણે આ શ્લોકને વિરામ આપીએ છીએ. આવતા રવિવારે આવીશું અને આગળનો વિચાર કરીશું. આરતી માટે સુરેશભાઈ. જય ભગવદ ગીતે મૈયા, જય ભગવદ ગીતે. હરિ કમલ વિહારિણી, કમલ વિહારિણી સુંદર જગત. ઓમ જય ભગવદ ગીતે. કર્મ શુમાર્મ પ્રકાશિની સતી વિકાશિની વિદ્યા બ્રહ્મ પરા. ઓમ જય ભગવદ ગીતે. ભારતી વિદાયિની નિર્મલ મલહારી, શરણ રહસ્ય પ્રદાન.